शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोपदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोकृपः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्तये नमो नमः। ఆత్మనిర్భర శిష్యులు శివానందనులు ఈరోజు చాలా పవిత్ర దినోత్సవం. ఎందుకంటే ఈ హనుమాన్ చాలీసా, రామతారక మహామంత్రము, హనుమాన్ మంత్రము ఇవన్నీ కూడా మన చేసిన మహద్భాగ్యం కలిగింది. మేము నిర్వహిస్తే 61 కార్యక్రమం. ఇప్పటిదాకా అనేక గ్రామాలు చేశాము. కేవలం హైదరాబాదే కాదు, ఇటు తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో, అటు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో కూడా, రాయలసీమ, ఉత్తరప్రదేశ్ కూడా చేసి జరిగింది. ఎందుకంటే మేము గతంలో శ్రీరామ చైతన్యం అనే గురు ప్రారంభించి దాని ద్వారా 3 సంవత్సరాలు మేము రామనామం హనుమాన్ చేస్తున్నాము. అందరి యొక్క సహాయ సహకారాలతో ఇప్పుడు దాకా 5 కోట్లు దాటి ముందే సాగుతోంది హనుమ మంత్రము, ఓం శ్రీరామ మహామంత్రము. ఓం శ్రీరామ తారక మంత్రం ఏమో ఇప్పటికీ దగ్గర 5 కోట్ల దగ్గరకు వస్తుంది. కొద్దిగా వెనకాల నడుస్తుంది, అది కూడా ముందు సాగుతుంది, అది కూడా పరిపూర్ణ అవుతుంది. ఇది మేము ఆ యొక్క గొప్పదనం కాదు, మేము చేసే గొప్పదనం కాదు. భక్తుల సహాయ సహకారంతో మేము చేస్తున్నాం. వాళ్ళు నిత్యం చేసి పంపిస్తూ ఉంటారు. మేము రోజు కూడా నిన్న దాకా ఎంత చెప్పని జరిగింది, ఈరోజు ఎంత పని చేశారు, ఎంత పని చేశారు, మొత్తం అంతే ఏదో పెడుతూ ఉంటాం. ఇక మంత్రులు 1,00,000 పూర్తి అవగానే ఒక మహా అర్చక గణపతే గణపతే ఆదిమూల గణనాథ గజానన ఆదిమూల గణనాథ గజానన అద్భుత ధవళ స్వరూప పరమాద్భుత ధవళ స్వరూప దేవ దేవ జయ విజయ వినాయక దేవ దేవ జయ విజయ వినాయక చిన్మయ పరశివ రూప దేవ దేవ జయ విజయ వినాయక చిన్మయ పరశివ రూప ప్రభో గణపతే పరిపూర్ణ కటాక్షము బరపుచురావ ప్రభో గణపతే 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 पार्वती पुत्र अपार कृपाकर पार्वती पुत्र अपार कृपाकर परम भागवत भवतरणा हर पार्वती पुत्र अपार कृपाकर परम भागवत भवतरणा भक्त जन सुलभ प्रणव विनायक भक्त जन सुलभ प्रणव विनायक पावन परिमल चरणा भक्त जन सुलभ प्रणव विनायक पावन परिमल चरणा प्रभो गणपते परिपूर्ण कटाक्षमु बरपुचुराव प्रभो गणपते 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 गणेशाय नमो ओम जय जय गणेशाय नमो ओम 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 गणेशाय नमो ओम गणेशाय नमो ओम गणेशाय नमो जय बोलो गणेश महाराज की जय जय सद्गुरु ओंकार श्री गुरु ओंकार जय जय सद्गुरु ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदाशिव ब्रह्मा विष्णु सदाशिव हर हर
हर हर महादेव ब्रह्मा विष्णु सदाशिव हर 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 महादेव शंभो शंकर महादेव सांब सदाशिव महादेव शंभो शंकर महादेव सांब सदाशिव महादेव सद्गुरु रूप गुरुदेव श्री सद्गुरु रूप गुरुदेव श्री गुरु ओंकार जय जय सद्गुरु ओंकार श्री गुरु ओंकार जय जय सद्गुरु ओंकार श्री गुरु ओंकार जय जय सद्गुरु ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदाशिव ब्रह्मा विष्णु सदाशिव हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदाशिव ब्रह्मा विष्णु सदाशिव हर 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 महादेव शंभो शंकर महादेव शंभो शंकर महादेव सद्गुरु रूप गुरुदेव श्री सद्गुरु रूप गुरुदेव श्री गुरु ओंकार जय जय सद्गुरु ओंकार श्री गुरु ओंकार जय जय सद्गुरु ओंकार जय जय सद्गुरु ओंकार जय जय सद्गुरु ओंकार जय जय सद्गुरु ओंकार जय शंकर गुरु शंकर भगवत्पाद शंकर गुरु जय शंकर गुरु शंकर भगवत्पाद शंकर गुरु अपार महिमा पुरुषोत्तम रामा चित्रकूटवासा विचित्र मुनिवेश चित्रकूटवासा विचित्र मुनिवेश सुरमुनिवर पोष जय जय परमेश मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की 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 जय बोलो हनुमान की राम लक्ष्मण जानकी 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 जय बोलो हनुमान की बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय सीता माई की जय लक्ष्मण स्वामी की जय हनुमान की जय राम हनुमान की जय सद्गुरुदेव की जय हरि लाल की जय मंडवाड़ा वेंकटरमण पार्वती भक्त जनां की जय राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं
రామనామవరాననే శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే సహస్రనామ తత్తుల్యం రామనామవరాననే శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే సహస్రనామ తత్తుల్యం రామనామవరాననే శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే సహస్రనామ తత్తుల్యం రామనామవరాననే శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే సహస్రనామ తత్తుల్యం రామనామవరాననే శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే సహస్రనామ తత్తుల్యం రామనామవరాననే శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే సహస్రనామ తత్తుల్యం రామనామవరాననే శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే సహస్రనామ తత్తుల్యం రామనామవరాననే శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే సహస్రనామ తత్తుల్యం రామనామవరాననే శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే సహస్రనామ తత్తుల్యం రామనామవరాననే శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే సహస్రనామ తత్తుల్యం రామనామవరాననే శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే సహస్రనామ తత్తుల్యం రామనామవరాననే శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే సహస్రనామ తత్తుల్యం మనోరమే సహస్రనామ తత్తుల్యం రామనామవరాననే శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే సహస్రనామ తత్తుల్యం రామనామవరాననే శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే సహస్రనామ తత్తుల్యం రామనామవరాననే శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే సహస్రనామ తత్తుల్యం రామనామవరాననే శ్రీరామ. అలాగే ఆదిత్య హృదయం, అలాగే పార్శ్వవైపు మహాభారతం, రామాయణం ఇవన్నీ కూడా ఇతిహాసాలు గ్రంథాలు కూడా మనుషులు దర్శించడానికి వచ్చినవి. అటువంటి అద్భుతమైనటువంటి సంస్కృతి కలిగిలో మనం సంచరిస్తున్నాం కాబట్టి మనం చాలా అదృష్టం. ఎందుకంటే ప్రపంచం మొత్తం ఒక ఇల్లు అనుకుంటే అందులో మన భారతదేశం ఒక దేవాలయం గుడి లాంటి పూజా మందిరం లాంటిది మన భారతదేశం. అంతటి అద్భుతమైన సంస్కృతి. మన సంస్కృతిని కాపాడుకుంటేనే మనకి మానవతా విలువలతో మనం నడుస్తాం. ఆ విలువలను కాపాడుకోవాలని ముఖ్యంగా నవతరం వాళ్ళందరికీ చిన్నపిల్లలు తెలియాలనేది ఈ ఇంటింటా రామనామ కార్యక్రమం యొక్క ప్రధానమైనటువంటి ఉద్దేశం. అందుకు ఎంతమంది ఎక్కువ వీలైతే అంతమంది వస్తే మనం అనుకున్న కార్యక్రమం అందరికీ తెలుస్తుంది. సో ఎంతమంది వచ్చారో అంతమందికి ప్రాప్తం తప్ప మనం ఎక్స్ట్రా ప్రయత్నం చేయడానికి కూడా లేదు. కాబట్టి హనుమాన్ చాలీసా తర్వాత మనం శ్రీరామ తారక నామం చేసుకున్నాం. అయితే మీకు అందరికీ నాకు తెలిసి చాలా వరకు అన్నీ తెలుసని భావిస్తున్నాను. నేను చాలా సింపుల్గా ఆవశ్యకత చెప్పుకుని నామంగా వెళ్ళిపోవడం నేనంటే సమయాభావం కూడా చేసుకోవడం. కాబట్టి ఓం నమో నారాయణాయ అనేటువంటిది అష్టాక్షరి మహామంత్రం. అందులో రా అనేటువంటి అక్షరం శక్తి స్వరూపమైన బీజాక్షరం. ఆ అక్షరం తీసేసి పలకండి ఎవరైనా లోపల అర్థం మీకు తెలుస్తుంది. అలాగే ఓం నమో శివాయ అనేటువంటి అక్షరం పంచాక్షరి స్తోత్రం. దాంట్లో నుంచి మా అనేటువంటి అక్షరం తీసేసి పలికితే ఏ రకమైన భావం ప్రవహించి అది కూడా బీజాక్షరం. అంచేత పంచాక్షరిలోంచి ఇది అష్టాక్షరిలోంచి రామ అనేటువంటి రెండు అక్షరాల్లోంచి ఉద్భవించింది రామ అనేటువంటి పదం. అంచేత ఒక్కసారి కనుక మనం రామ అంటే లక్ష్మీనారాయణుని శివపార్వతుని రామాంజనేయుని రెండు ఆరు దేవతలు. ఈశ్వరుడు ఎప్పుడు కూడా కళ్ళు మూసుకుని తపస్సు చేస్తూ ఉంటాడు. భార్యాభర్తలు కదంటే మాట్లాడుకోవడంలో ఒకసారి పార్వతీదేవుడు అవుతుంది. నాదా ఎందుకు మీరు అసమాన కళ్ళు మూసి కూర్చుంటారు, పక్కన అప్పుడు ఈశ్వరుడు చెప్తాడు నాకు అత్యంత ఫలప్రదమైనటువంటిది రామనామం. ఆ రామనామం చేస్తూ ఉంటానని చెప్పి విష్ణు సహస్రనామంలో మీకు లాస్ట్ నుంచి చెప్తారు. ఏంటది? ఈశ్వర ఉవాచ. ఏంటది? శ్రీరామ రామేతి సాక్షాత్తు ఈశ్వరుడే పార్వతీదేవి. అయితే మీరు అనొచ్చు అంటే మేము శ్రీరామనామం చేయొచ్చు కదా, అయితే శ్రీరామ్ జయరామ్ జయ జయరామ్ చేయొచ్చు కదా, అయోధ్యలో మనం చేసాము. అన్ని దీంట్లో పరపద్వాలు కానీ అన్నింటిలో కదా సాక్షాత్తు ఈశ్వర ఉవాచార్య అందుకు కాబట్టి దీన్ని ప్రధాన భూమిలో తీసుకోవడం జరిగింది. అలాగే ఈశ్వరుడు పార్వతీదేవి అంతభాగం కాబట్టి ఒకనొక సందర్భంలో అంజనాదేవి తపస్సు చేసినప్పుడు సూర్యుడిని ఈశ్వరుడిని ప్రత్యక్షంగా నా కడుపును పెట్టుకుని ప్రార్థిస్తుంది. అంటే ఇక్కడ ఒక చిన్న ప్రాధాన్యత మనిషి గొప్పదనం చెప్పుకుని మళ్ళీ
84 కోట్ల జీవరాశుల్లో కేవలం ఒక మనిషికి ఉన్నటువంటి ఒకే ఒక అవకాశం ఏంటది? మిగిలిన 83 కోట్ల జీవరాశులు కూడా అన్ని పనులు చేసుకుంటాం. మాట ఒక్కటి. అటువంటి మాట మనం మంచి సత్యం, నీతి, న్యాయం, ధర్మం వైపు మాట్లాడితేనే అది మనకి ఫలిస్తుంది. లేదు అంటే వాట్సాప్ వచ్చింది కదండి, అన్ని గాల్లోకే పోతాయి తప్ప ఏ ఒక్కటి మనకి రాదు. కాబట్టి అటువంటి మాటను మనం పవిత్రంగా కాపాడుకోవాలి. అలాగే జంతువున్నాం నరజన్మ దుర్లభం అన్నారు. మానవ జన్మ అనేటువంటిది 83 కోట్ల జీవరాశుల వల్ల అత్యంత ప్రధానమైనటువంటి జన్మ. ఈ జన్మలోనే మన భవిష్యత్తు మొత్తం నిర్ణయించబడుతుంది. పాపంలోకి వెళ్ళాలా, భగవంతుని కనిపించి మోక్షంలోకి వెళ్ళాలి. దయచేసి భగవంతుడు కనపడాలని మాత్రం ఎవరు కోరుకోకండి. ఎందుకంటే దేవుడు కనపడితే మనం ఉన్నాం. మానవ నేత్రాలు, మనసు నేత్రాలు దేవుడిని చూడవచ్చు. దేవుడు ఉన్నాడు అనేటువంటి ఒక నమ్మకం ద్వారా మనం వెళ్ళాలి. మనకి చాలా చోట్ల చాలా సందర్భాల్లో మానవుడు ఎన్టీ రామారావు ఎన్నో సినిమాల్లో చూపించాడు దేవుడు ఎలా ఉంటాడో, ఎవరికి కనపడతాడో, ఎవరికి దృష్టి చూపించాడో వ్యాసమానం చెప్పాడు మహాభారతంలో. మానవ నేత్రంతో దేవుడిని చూడలేము. అయితే ఒకనొక సందర్భంలో మనకు అంతా మరి మామూలు సామాన్యం బ్యాచ్ కదండి, చూస్తేనే నమ్ముతూ అనేటువంటి వాళ్ళు తులసిదాస్ గారు లాంటి వాళ్ళు బాధ పెట్టే రాజులు ఉన్నారు. అలాంటి రాజులో ఒక రాజు ఒక సందర్భంలో ఒక పండితుడిని పిలిచి అడిగాడు, నాకు దేవుడిని చూడాలి, ఎక్కడ ఉంటాడు, దేవుడు ఏ దిశగా చూస్తాడు, ఈ 2 ప్రశ్నలు చెప్పండి, మీకు అర్ధరాజ్యం ఇస్తాను, లేదు అంటే మీ పండితులు మొత్తం ఉద్యోగం తీసేసి మానశిక్ష ఇస్తానని చెప్తాను. 6 నెలలు టైం ఇస్తాడు. రాత్రి వాళ్ళు ఆలోచన చేస్తారు, ఎలా చూపించాలి, ఎక్కడ ఉంటారో చూస్తారు. అప్పుడు ఒక సందర్భంలో పండితులు ఇంట్లో ఒక చిన్న పిల్లవాడు ఉంటాడు. ఆ పిల్లవాడు తండ్రిని అడుగుతుంటే, ఏంటి నాన్నగారు అంత సైకిల్ తిరుగుతున్నారు, ఇలా పరిశ్రమ అంటే నన్ను తీసుకెళ్ళండి, నేను రాజుగారు చూపిస్తాను. సంస్కృతి ఎంత గొప్పదంటే చిన్నపిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దవాళ్ళ దాకా, పండితుడి దగ్గర నుంచి పాముడి దాకా ప్రతి చెట్టు, పుట్ట, దేంట్లోనైనా సరే భగవంతుడు కనపడుతుంది. సో ఆ పండితుడి దగ్గరికి అబ్బాయిని తీసుకొచ్చి రాజు దగ్గర చూపిస్తే ఒక పెద్ద గమేడలో పాలు తెమ్మని చెప్తాడు. పాలు తెస్తాడు. ఈ పాలలో ఏమున్నాయని అడుగుతాడు. ఏమున్నాయండి? పాలు నీళ్ళు. ఎందుకంటే ముందర ప్రధానంగా నీళ్ళే చూస్తారు. ఎందుకంటే మనందరూ కూడా వాటికి అలవాటు పడి ఉన్నాయి. పాలల్లో మనకు కనిపించకుండా 4 పదార్థాలు. 12 గంటల్లో పాడైపోయే పాలల్లో 24 గంటలైనా పాడవని పెరుగు, 24 గంటలు పాడైపోయే పెరుగులో 48 గంటలు 15 రోజులు నిల్వ 15 రోజులు నిల్వ వెన్నలో ఎప్పటికీ పాడైపోయే శాశ్వతమైన అంటే 12 గంటల్లో పాడైపోయే పాలల్లో ఎప్పటికీ పాడని శాశ్వతమైనటువంటి నెయ్యి. అలాగే మానవ జీవితం కూడా బాల్య, కౌమాన, యువ, వార్ధక్యాలు 4 ఉంటాయి. వీటిల్లో ఎప్పటికీ పాడని శాశ్వతమైన ఆత్మ. ఇవన్నీ ఆత్మజ్ఞానం తెలుసుకునేవి మాత్రమే. ఇవి మనం అశ్రద్ధ చేసేదో చంద్రుడు పులిహార ఆడుతారా, లేదా విద్య ఇస్తారా, లేకపోతే రచన ఇస్తారా, ఏది ఇస్తారని వచ్చి ఉంటే అక్కడే ఉంది. ఎప్పుడైతే వాడు త్రికరణ శుద్ధిగా నా స్వామి పక్కన నుంచి కనపడలేదని అంటున్నారు, ఏం చేయలో తోచట్లేదని, ఆ భక్తి మనం పెంచుకోవాలి. ఆ భక్తి పెంచుకుంటేనే మనం ఒక్కడ ఉన్నా సరే మన జన్మ సార్థకం అవుతుంది. కరెక్ట్ టైంలో కరెక్ట్ పాయింట్ కరెక్ట్ విషయం ఉంటుంది. అలాగా మన జన్మ సార్థకం చేసుకోవాలని చెప్పి ఈ అబ్బాయి వచ్చి రాజుగారికి చెప్తాడు. ఈ కనిపించే పాలల్లో ఇవి 4 ఉన్నాయా లేవా అని మనకి మళ్ళీ అందరూ ఉన్నాయని చెప్తాడు. చూపించాడు. చూపిస్తాడు రాజు. ఆలోచించాడు, చాలా తీవ్రంగా పెళ్ళాలి అందరినీ తీసుకొచ్చి ఆలోచించాడు. ఎలా కుదురుతుంది పెరుగు చూడాలంటే దాన్ని సరిపడే సాధన చెయ్యాలి, పెరుగు చెయ్యాలి, వెన్న చెయ్యాలి, చిలకాలి, అప్పుడు కానీ నెయ్యి కనపడాలి. అలాగే మనుషులు కూడా దేవుడు కనపడాలి అంటే ఎన్నో స్థాయిలు దాటాలి. ఒక అన్నమయ్య, ఒక శేఖరాజు మన కళ్ళ ఎదురుకుండా ఉన్నారండి. శ్రీరామ్ జయ రామ్ జయ జయ రామ్, శ్రీరామ్ జయ రామ్ జయ జయ రామ్. విజేయం బుద్ధిమతాం వరిష్టం వాతాత్మజం వానరయోధముఖ్యం శ్రీరామదూతం శిరసా నమామి, మా రామయ్య దూతం మనసా స్మరామి.
ఓం శ్రీరామదూతాయ నమః. 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 మనే జానకీ ప్రాణనాథాయ రామచంద్రాయ మంగళం భక్తరక్షణశీలాయ జానకీ సృష్టికారిణే సృష్టికారణభూతాయ ఆంజనేయాయ మంగళం మంగళం కోసలేంద్రాయ మహనీయగుణాత్మనే చక్రవర్తినోజాయ సార్వభౌమాయ మంగళం వేద వేదాంతి వేద్యాయ మేఘశ్యామలమూర్తయే పుంసామోహన్ రూపాయ పుణ్యశ్లోకాయ మంగళం మంగళం గురుదేవాయ మహనీయగుణాత్మనే సర్వలోకశరణ్యాయ సాధురూపాయ మంగళం. जय बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, सीता माई की जय, स्वामी की जय, हनुमान की जय, राम हनुमान की जय, सद्गुरुदेव की जय जय श्री राम जय श्री राम जय हनुमान जय हनुमान जय गुरुदेवा जय श्री राम जय हनुमान जय श्री राम. पाहि मां हनुमंत रक्ष मां आंजनेय पाहि मां हनुमंत रक्ष मां वायुनंदन पाहि मां लंकदहन रक्ष मां वायुनंदन पाहि मां लंकदहन रक्ष मां अप्रमेय पाहि मां स्वप्रकाश रक्ष मां अप्रमेय पाहि मां स्वप्रकाश रक्ष मां दीनबंधु दया सिंधु जय हनुमान पाहि मां दीनबंधु दया सिंधु जय हनुमान पाहि मां आंजनेय पाहि मां हनुमंत रक्ष मां आंजनेय पाहि मां हनुमंत रक्ष मां हनुमंत रक्ष मां हनुमंत रक्ष मां. जानकी सृष्टिकारिणे सृष्टिकारणभूताय आंजनेयाय मंगलम मंगलं कौसलेन्द्राय मणिगुणात्मने चक्रवर्तिनोजाय सार्वभौमाय मंगलम वेद वेदांति वेद्याय मेघश्यामलमूर्तये पुंसामोहन रूपाय पुण्यश्लोकाय मंगलम मंगलं गुरुदेवाय मणिगुणात्मने सर्वलोकशरण्याय साधुरूपाय मंगलम. ये बोलो श्री रामचंद्र భవ సద్గురు పరబ్రహ్మణే నమః. జయ శ్రీరామ్. సేకరణ వితరణ ఆధ్యాత్మిక విభాగం ద్వారా ఇంటింటా రామనామ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈరోజు భాగ్యనగరంలో అశోక్ మణిపూర్ కాలనీలో శ్రీమతి అండ్ శ్రీ సుధాకర్ గారు అండ్ చంద్రకళ గారి స్వగృహంలో 61వ ఇంటింటా రామనామ కార్యక్రమాన్ని పెద్ద ఎత్తున భక్తులందరి సహాయ సహకారాలతో నిర్వహించడం జరిగింది. శ్రీ హనుమాన్ చాలీసా, శ్రీరామ పాఠనాము, ఓం శ్రీరామదూతాయ నమః యథాశక్తి పఠించి భక్తులందరికీ కూడా స్వామీజీ వారి ఆశీర్వచనము, రాముల వారి యొక్క యజ్ఞ ప్రసాదం చిత్రపటం అందించడం జరిగింది. అందరికీ కూడా సీతారామాన్యుడు ఆయురారోగ్య భోగభోగ్యాలు ఇవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా ప్రార్థిస్తూ సేకరణ వితరణ తరఫు నుంచి అందరికీ హృదయపూర్వక శుభాభినందన శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ
సర్వం సద్గురు దేవత దివ్య చరణారవిందార్పణం. ఓం శతమానం భవశతాయ పురుషస్థితేంద్రియ ఆయుష్యేవేంద్రియే ప్రతిష్ఠతి దీర్ఘాయుష్మాన్ భవ మనోవాంఛా ప్రసిద్ధిరస్తు తథాస్తు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. సమస్త సన్మంగళాని భవంతు. జై శ్రీ జై హనుమాన్ జై హనుమాన్ జై గురుదేవా జై శ్రీరామ్ జై హనుమాన్.